رات کے 2 بجے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو چکی تھی۔ یقیناً وہ اتنی تھک چکی تھی کہ اسے آہت کے آنے کا پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی، مگر یہ شادی عام شادیوں جیسی بالکل نہیں تھی۔ آہت کے لیے یہ ایک ایسی باری رات تھی، کہاں وہ شادی میں شامل ہوا تھا اور کہاں خود اس کی شادی ہو گئی۔ شادی بھی اس لڑکی سے جس سے اس کا رسمی سا تعلق تھا۔ رسمی بھی کیا، کہیں آمنے سامنے ہو جائے تو وہ سلام کر دیتا اور وہ وعلیکم السلام کہہ کر آگے نکل جاتی۔ بحرین سے پاکستان لوٹتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اور وہ اس بات پر کبھی خوش نہیں تھا۔ تھوڑی دیر اسے گھورنے کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ وہ تبدیلی کے لیے واش روم چلا گیا اور وہ ذہنی طور پر اتنا تھکا ہوا تھا کہ شاید گرم پانی کا شاور لے کر اسے سکون ملے۔ باتھ روم میں پانی گرتے رہنے کی مسلسل آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ اسما یقیناً آ چکی تھی اور وہ سوئی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ نہیں معلوم اتنی پریشانی میں سے نیند کیسے آ گئی تھی۔ دادی بالکل صحیح کہتی تھی، وہ نیند کے معاملے میں بھی کمزور تھی، کسی بھی وقت کہیں بھی سو جاتی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا بندہ جو کچھ دن پہلے ہی بحرین سے آیا تھا اور وہ اسے جانتی تک نہیں تھی کہ وہ کیسا ہے۔ چند دنوں کے ملنے کے باوجود وہ ہمیشہ الٹا سا لگتا تھا۔ او خدا! وہ گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ پانی پڑنے کی آواز رک گئی تو ساتھ ہی اس کی سانس بھی جیسے ٹھہر گئی ہو۔ اب یقیناً وہ باہر آتا اور وہ اسے کیا کہتی۔ انہی خیالات میں باتھ روم کا دروازہ کھلنے پر وہ کمرے میں آیا اور اسے جاگا ہوا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ السلام علیکم، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ وعلیکم السلام، وہ لہجے میں جواب دیتا ہوا کرسی پر آ کے بیٹھ گیا تھا اور ان کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ تم اپنے کپڑے بدل لو، اسما نے خاموشی توڑی۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کتنی عجیب صورتحال تھی۔ یہ دیکھو، جو کچھ ہو چکا ہو چکا۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، مگر میں بحرین میں کسی سے وعدہ کر کے آیا تھا شادی کا، اور یہاں جو کچھ ہوا تم سب جانتی ہو۔ ہم دونوں کے ساتھ جو ہوا اچھا نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ بات قبول کرو کہ تم میرے لیے بس ایک اضافی ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا جانتا ہوں۔ ضرورتوں کا میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، مگر اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ وہ بولتا جا رہا تھا، وہ پتھر کی بن کے سنتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ اسے الزام نہیں دے سکتی تھی، نہ شکوہ کر سکتی تھی۔ مشکل وقت میں وہ اس کے لیے ڈال بنا تھا، کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جب سب 2 قدم پیچھے ہٹ چکے تھے تب وہ 1 قدم آگے آیا اور اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے خواب بھی تھے۔ جب وہ بول رہا تھا تب وہ کیسے کہتی کہ میرے خوابوں کا کیا؟ وہ قربانی دے چکا تھا، بہت بڑی، اور اب شاید اس کے لیے ساری زندگی ہمیشہ قربانیاں دیتی رہے گی۔ کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ اسے گڈ نائٹ کہہ کر کب سے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ سوچوں اور اندھیروں کا طوفان اس کے دل اور دماغ کو پریشان کر رہا تھا۔ زندگی میں کچھ بھی اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے سونے کے کچھ ہی دیر بعد بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا۔ نادان نیند گہرائی میں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اس کے اتنا قریب آ گیا تھا۔ جب وہ آہد ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو یہ شہر ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اسے بھی احساس نہیں ہوا کہ کب 2 سال گزر گئے۔ اس نے کسی کو کچھ بتایا بھی نہیں۔ وہ لوٹ رہا تھا، وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ گاڑی کروا کے وہ گھر کی طرف چل دیا۔ جب گاڑی چودھری ہاؤس کے سامنے رکی تو وہ حیران رہ گیا۔ کافی چہل پہل اور روشنی کی گئی تھی۔ سب سے پہلے اس کی نظر حمیرہ پر پڑی، جو پہلے تو اسے حیرت سے ساکت رہ گئی اور پھر اچانک سے اسے گلے لگا لیا۔ زہیب، داؤد اور باقی سب اسے دیکھ کر حیرت اور خوشی میں دوچار تھے۔ مجھے بتا دیتے تو میں گاڑی بھجوا دیتا۔ زہیب نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ میں سرپرائز دینا چاہتا تھا دادا، پر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اشارہ روشنیوں کی طرف تھا۔ کل مہندی ہے،
दादी ने इसे अपने पास बिठाते हुए कहा। कौन है लड़की? तेरे छोटे चाचे की बेटी। बाहर जाके सब कुछ भूल गए हो? दादी ने इसके सर पर हाथ फेरा था। आहत वाकई ही भूल गया था। याद भी कैसे रहे, वो यहाँ होता तो भी कम ही नज़र आती थी, और फिर फ़ोन पर भी किसी ने इसका जिक्र नहीं किया था। छोड़ो बेटा, जाके ताज़ा दम हो जा, सफ़र की थकन होगी। हमेरा बेगम ने वहाँ से इसे उठाते हुए कहा। मैं तुम्हारी कपड़े इस्त्री करके भिजवा दूँगी। माँ की बात सुनकर वो सर हिलाते हुए उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो वाकई ही काफ़ी थकन महसूस हो रही थी और बिस्तर पर जाते ही सो गया। इसकी नींद की फ़िक्र में कोई भी इसे तंग नहीं कर रहा था, और 3 घंटे की अच्छी नींद लेने के बाद वो बिल्कुल ताज़ा दम हो गया था। नहाकर जब वो कमरे से बाहर निकला तो लॉन्च में बातों की आवाज़ें आ रही थी। यकीनन सब अंदर ही थे। जब वो लॉन्च में दाखिल हुआ तो सब खामोश हो गए। क्या हुआ? वो हैरत से बोला। कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। तुम सुनो, थकन निकल गई? बेगम ने बात को घुमाया। हाँ, मैं अब ताज़ा दम हूँ। वो बाप के पास बैठते हुए बोला। एक कप कॉफ़ी मिल सकती है? वो माँ से बोला। हाँ, क्यों नहीं बेटा, खाना खाए बगैर सोगे? मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं मम्मा, बस एक कप कॉफ़ी चाहिए अभी। वो माँ को मना कर गया। हुमैरा ने अस्मा को आवाज़ दी। वो लाउंज के पास ही थी। वो जल्दी से हाज़िर हुई। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन अस्मा के लिए था। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा ने गौर से इसे देखा था। कहीं से लग नहीं रहा था कि कल इसकी मेहंदी थी। एक कप कॉफ़ी बना दो आहत के लिए। जी मैं बनाकर लाती हूँ। इसने पहले आहत को कुछ कहा तो बेगम ने इसे कॉफ़ी बनाने भेज दिया था। मैं इनकी ये फजूल डिमांड पूरी नहीं कर सकता। कौन सी क्या डिमांड बाबा? वो अभी इनकी जानी मतवज्जा हुई। यार, शादी की बात कर रहे थे। गहरी सांस भरा। तो क्या मसला है? आहत ने बाप से पूछा। अरे बेटा, बस जहाँ अस्मा की शादी हो रही थी, लड़के वाले गाड़ी की डिमांड कर रहे थे। तो क्या हुआ? दे दी। इतनी परेशानी क्यों है? बात गाड़ी की नहीं है आहत। पहले इस मौका पर इनसे कोई बात नहीं हुई। वो ना भी कहते तो मैं दे देता, मगर इन्होंने मेहंदी से एक दिन पहले गाड़ी मांग ली, जिससे मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने पहले ही कहा था, ये लोग मुझे कुछ जचे नहीं हैं। दादा भी आज पहली दफ़ा बोले। कोई बात नहीं दादा, परेशान मत हो। ये तो बस एक गाड़ी की बात है, देने में क्या हर्ज है। आह ने दादी का हाथ पकड़ा था। वैसे लड़का क्या करता है? दादा क्या? कहीं नौकरी करता है। दादा ने लंबी सांस लेते हुए कहा। आहत की तरफ देखने लगा। मुझे इतना इल्म नहीं। तुम्हारी माँ ने ही रिश्ता तय किया है। यकीनन कोई अच्छा काम करता होगा। इन्होंने कंधे हिचकाते हुए कहा। अरे बेटा, तुम किस चक्कर में फंस रही हो? मैंने रिश्ता संभाल कर ही किया है। ये सब बातें छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। कैसे दिन गुजरे क्या? हुमैरा ने बात ही बदल दी। हैदर, तुमने लड़की वालों से बच्चों के बारे में बात की क्या? अभी यही आहत कुछ कहने ही वाला था कि दादा ने जुहेब को बुलाया। आहत ने हैरत से दादा को देखा। मतलब क्या? किसके बेटे? क्या? लड़का तो पहले से ही शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं। दादा ने गोया मजीद को ये बात समझाई। मतलब क्या हुआ? आहत मजीद की बात सुनकर हैरान रह गया। 2 बच्चों का बाप, और अस्मा से शादी होने वाली है। इसी दौरान अस्मा कॉफ़ी लेकर लॉन्च में दाखिल हुई। आहत की बात सुनकर इसके चेहरे पर एक ऐसा सा रंग आया जो चला गया। जो खामोशी से वो कॉफ़ी देकर आई थी, इसी खामोशी से वापस चली गई। आहत गहरी सांस लेके वो खामोश रह गया। इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये असल में हो क्या रहा है। हुमैरा बेगम अपनी पोजीशन बदल के जा चुकी थी। इसने इससे शादी से इनकार क्यों नहीं किया? अस्मा क्या, अगर तुम इनकार कर देती तो फिर किसी को हक नहीं बनता कि तुम पर ज़बरदस्ती तौर पर दबाव डालें। दादी अस्मा से सख्त लहजे में बात कर रही थी, और जब आहत अपने कमरे से बाहर निकल रहा था, वो इनकी बातें सुनते ही रुक गया। दादी का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था। आज ना कल, कल किसी से शादी तो करनी ही होगी, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे घर के माहौल में तनाव पैदा होने से अच्छा है कि मैं ताई की बात मान लेता हूँ। वो इनके घुटनों पर सर रखकर बोल रहा था, मगर इतनी जल्दी तो नहीं थी। अगर आप वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।